بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ اس نے کہا، میں نے سونیا ثانی سے یہ گر سیکھا ہے۔ وہ اپنی خفیہ رہائش گاہ میں خود نہیں رہتی تھی، اپنی ڈمی کو رکھتی تھی۔ آپ حضرات اسے گرفتار کرنے آئے تو اس کے سائے کو بھی نہ پکڑ سکے۔ آج میں نے وہی گر آزمایا ہے۔ میں یہاں سے نکل چکا ہوں، اب لکیر پیٹتے رہو۔ وہ وہاں سے نکل کر پیرس آیا تھا، پھر بابا صاحب کے ادارے کے قریب اس علاقے میں پہنچا جہاں سپر ماسٹر کے جاسوس کسی نہ کسی بھیس میں چھپے رہتے تھے۔ وہ ایسے ایک جاسوس کو پہلے ہی سپر ماسٹر کے ذریعے جانتا تھا۔ اس کے دماغ میں رہ کر معلوم کیا کہ جاسوس نے ادارے سے متعلق بہت کچھ معلوم کیا ہے۔ یوں تو بہت سی معلومات کا پتہ چلا، لیکن یہ معلومات اس کی مرضی کے مطابق تھی کہ روزانہ گوشت اور سبزیوں سے لدے ہوئے ٹرک ادارے کے اندر صبح جاتے تھے اور شام کو واپس آتے تھے۔ اس نے ایک ٹرک ڈرائیور کو اپنا معمول اور تابع دار بنا کر حکم دیا کہ وہ 24 گھنٹوں تک اپنی رہائش گاہ میں چھپا رہے گا۔ ڈرائیور نے حکم کی تعمیل کی۔ ٹیری اس کی جگہ ٹرک ڈرائیو کرتا ہوا ادارے میں داخل ہو گیا۔ ٹرک کو ایک خاص جگہ روک کر خالی کیا جاتا تھا۔ ٹیری نے اس ٹرک میں ایک بڑی خرابی پیدا کر دی تاکہ وہ زیادہ دیر تک ادارے کے اندر رہ سکے۔ خیال تھا کہ وہ کامیاب ہو کر واپس جائے گا۔ 2 گھنٹے بعد ہی ایک مسلح گارڈ اس کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس نے چور خیالات پڑھ کر ضروری معلومات حاصل کی۔ پتہ چلا کہ پومی اور فرہاد وہاں ایک کوارٹر میں رہتے ہیں۔ وہ گارڈ ان کا تابع دار ہے۔ ٹیری فرہاد کے قریب سے بھی گزرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھ سے ٹکرانے والوں اور ناکام ہونے والوں کے نام اسے یاد تھے۔ وہ کسی دوسرے ٹیلیپیتھی جاننے والوں کو شکار کرنا چاہتا تھا، اس لیے فرہاد اور پومی کے گارڈ سے دور ہی رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ڈمی فرہاد سے خوف زدہ ہو رہا ہے۔ اس نے صرف اتنا فائدہ اٹھایا کہ اس گارڈ سے ایک ریوالور حاصل کر لیا۔ دوپہر کو پتہ چلا کہ ٹرک کو روک دیا گیا ہے تاکہ وہ ادارے کا کچھ سامان لے کر پیرس جائے۔ یوں اسے صبح تک شکار کھیلنے کا موقع مل گیا تھا، اور وہ شکار کھیلتے کھیلتے جوجو کے کوارٹر میں آ کر الپا کے سامنے بے بسی کے عالم میں اس کا معمول اور تابع دار بن رہا تھا۔ الپا نے کہا، ٹیری ہارٹ، تم میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرو گے اور کسی دوسرے کی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لیا کرو گے۔ ٹیری ہارٹ نے حکم کی تعمیل کا وعدہ کیا۔ وہ بولی، تم صبح ٹرک لے کر پیرس جاؤ گے۔ وہاں تم ڈالمن اسٹریٹ کے سیناگوگ میں جاؤ گے اور ہمارے ربی سے ملاقات کرو گے۔ وہ بولا، میں کل پیرس جاؤں گا اور آپ کے ربی سے ملاقات کروں گا۔ اب تم 1 گھنٹے تک سوتے رہو گے، پھر بیدار ہونے کے بعد اپنے ٹرک کے پاس چلے جاؤ گے اور کسی دوسری جگہ نہیں بھٹکو گے۔ اس نے پھر حکم کی تعمیل کا وعدہ کیا۔ وہ بولی، سو جاؤ۔ دوسرے ہی لمحے وہ نیند میں ڈوب گیا۔ الپا نے بڑے بھائی برین ایڈم کے پاس آ کر کہا، پھر ایک خوشخبری سنانے آئی ہوں۔ سسٹر، تم 6 بھائیوں کی جان ہو اور ہمارے لیے باعث افتخار ہو۔ خوشخبری سناؤ۔ میں نے سپر ماسٹر کے ایک خیال خوانی کرنے والے ٹیری ہارٹ کو اپنا معمول اور تابع دار بنا لیا ہے۔ تم سلامت رہو 1000 برس، تم نے تو کمال ہی کر دیا ہے۔ وہ ٹیری ہارٹ کے متعلق بتانے لگی کہ اسے کس طرح ٹریپ کیا ہے۔ پھر وہ بولی، کل ٹیری پیرس کے سیناگوگ جائے گا اور ربی داؤد سے ملاقات کرے گا۔ اسی طرح جو کل شام کو 5 بجے تک وہاں پہنچے گی۔ آپ ان دونوں کو فوراً تل ابیب لے آنے کے انتظامات کریں اور ربی داؤد کو بھی اس کی ڈیوٹی سمجھا دیں۔ یہ سب کچھ ہو جائے گا، تم اطمینان سے جاؤ اور برادر کے ساتھ رہو۔ وہ بلیک ایڈم کے پاس آ گئی۔ 1 گھنٹے بعد جوجو نے الپا کی مرضی کے مطابق اپنے کوارٹر کا دروازہ کھولا۔ ٹیری ہارٹ وہاں سے نکل کر ادارے کے اس حصے میں چلا گیا جہاں اس کا ٹرک کھڑا ہوا تھا۔ رات کے 3 بجے 2 جاسوس سونیا کے کوارٹر تک جاتے ہوئے گرفتار ہوئے۔ وہ دونوں ادارے کے سیکیورٹی گارڈز کی وردی میں تھے۔ گرفتاریوں سے پہلے انہوں نے فائرنگ کی، وہاں سے فرار ہونا چاہا لیکن زخمی ہو کر گر پڑے۔ سلمان نے ان کے خیالات پڑھے اور بتایا کہ دونوں کا تعلق سپر ماسٹر سے ہے۔ انہوں نے اعتراف نہیں کیا۔ سلمان نے کہا، ان کے اندر ایک ٹیلیپیتھی جاننے والا موجود ہے، وہ انہیں اعتراف کرنے سے روک رہا ہے، لیکن وہ مجھے ان کے چور خیالات پڑھنے سے نہیں روک پا رہا۔ سلمان نے معلوم کیا کہ سپر ماسٹر کے پاس 2 ہی ٹیلیپیتھی جاننے والے رہ گئے ہیں۔ ان میں سے ایک ٹیری ہارٹ باغی ہو کر کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ دوسرے کا نام وکی سول ہے، جو ان جاسوسوں کی مدد کے لیے ان کے اندر موجود تھا اور یہ الزام نہیں اٹھانا چاہتا تھا کہ سپر ماسٹر نے سونیا اور بچوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہیں ادارے کے اندر بھیجا ہے۔ ان دونوں جاسوسوں کو ادارے سے باہر لے جا کر فرانسیسی پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ہیڈ کوارٹر کے بنگلے میں ثانی اور علی سو رہے تھے۔ پاشا جاگ رہا تھا۔
उसी ने सोनिया के क्वार्टर की करीब कदमों की आहटें सुनी थीं। फिर वहां के जितने गार्ड्स की आवाज़ें सुन चुका था उनमें से एक गार्ड के कराहने की आवाज़ सुनाई दी थी। पाशा ने सानी को जगाकर कहा, मैडम सोनिया के करीब खतरा है। सानी ने फौरन ही ख्यालख्वानी के जरिए सलमान को खतरे से आगाह किया। ऐसे ही इंतजामात और होशियारी के बायस वो दोनों जासूस गिरफ्तार हुए थे। वो रात गुजर गई। मैंने इदारे में 24 घंटे गुजारने का ऐलान किया था, उनमें से 12 घंटे गुजर गए थे। इस अरसे में सिर्फ 2 दुश्मन जासूस गिरफ्तार हुए थे। हम में से किसी को जोजो पर शुबा नहीं हुआ था कि वो किसी की मामूला बन चुकी है। अल्पा और ब्लैक एडम बड़ी होशियारी और एतमाद से हमें धोखा दे रहे थे। दूसरी सुबह टेरी हार्ट ट्रक ड्राइव करता हुआ दिन के 11 बजे पेरिस पहुंचा। ट्रक को उसकी मुकर्ररा जगह पहुंचाकर सिनागोग के रबी दाऊद के पास आया। रबी ने उसे एक तहखाने में पहुंचा दिया। अब उसे जोजो का इंतज़ार था। वो शाम को 5 बजे तक आने वाली थी। शाम के 4 बजे पाशा के लिए एक खुसूसी तैयारा एयरफोर्स के रनवे पर तैयार था। अली उसे तैयारे तक छोड़ने के लिए आया। सानी अपने बंगले में थी लेकिन पाशा के अंदर मौजूद थी ताकि दुश्मन किसी तरफ से चालें चलें और पाशा को हमसे छीन कर ले जाने की कोशिशें करें तो हमें फ़ौरन ही पता चल जाए। अली ने उसे खैरियत से तैयारे पर सवार कराया। जब वो वहाँ से प्रवास करने लगा तो सानी ने बारबरा के पास आकर कहा, पाशा यहाँ से रवाना हो चुका है। अब तुम मेरा लहजा इख्तियार करके उसके दिमाग में रहो। वो काहिरा पहुँच जाए तो उसकी खैरियत से आगाह कर देना। मैं पाशा के पास जा रही हूँ, तुम्हें पारस बुला रहा है। उसने पारस के पास आकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर पूछा, मेरी याद क्यों आ रही है? वो बोला, बड़ी मसरूफियात में उलझा हुआ हूँ। सुबह 5 बजे सोने की फुर्सत मिली तो तुम नींदें उड़ाने आ गई। क्या ये बकवास की इब्तदा है? सच कहता हूँ तुम ख्वाब में आई थीं। क्या तुम्हारे जैसे बदमाशों के ख्वाबों में माँ बहनें भी आने लगी हैं? यही तो शिकायत है कि अकेली नहीं आई, तुम्हारे साथ अली भी आया था। शुक्र है तुमने कोई शरीफाना ख्वाब देखा है। तुम अली के साथ थीं, फिर वो ख्वाब शरीफाना कैसे हो सकता है? तौबा तौबा, मैंने जो देखा है खुदा किसी को ना दिखाए। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस बकवास का मतलब क्या है? मतलब अपने दिल से, अपने ज़मीर से पूछो। क्या ज़माना आ गया है, जवान लड़की एक जवान लड़के के साथ दिन रात रहती है, ना खुदा का खौफ ना बुज़ुर्गों का लिहाज। क़यामत के दिन कौड़े पड़ेंगे। प्लीज़ आईने के सामने बैठकर नसीहत करो, तुम्हारी दुनिया के साथ साथ आकबत भी संवर जाएगी। तुम्हारे जैसा शैतान ये समझ ही नहीं सकता कि मेरे और अली के दरमियान खुदा होता है। अपनी बात करो, क्या बारबरा के साथ इबादत में मसरूफ़ रहते हो? तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बारबरा के साथ सिराते मुस्तकीम पर चल रहा हूँ। उधर तुम दोनों के दरमियान खुदा है, इधर हम दोनों के दरमियान खुदा की कुदरत है। अच्छा रहने दो, तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ है, काम की बात करो। क्यों बुलाया है? एक उलझन में हूँ। बारबरा ना लड़का है ना लड़की, ना मुझसे मोहब्बत करती है ना मेरा पीछा छोड़ती है। उसके रवैये ने जिस तरह मुझे नेक और पारसा बना कर रखा है, इस तरह यह समझ में आता है कि अली भी क्यों पारसा बना हुआ है। क्या वाकई तुम बारबरा की नस्ल से हो? लानत है तुम पर। वो उसके दिमाग से चली गई। सितारा ने यह तय कर लिया था कि वो दोनों हीरे हासिल करने और प्रेम कुमार या पारस को सोमालिया जाने से रोकने के लिए बोने लासानी और उसके हवारियों को इस्तेमाल करेगी। इस मकसद के लिए उसने लासानी से राबता किया। उसने सांस रोक ली। दूसरी बार सितारा ने कहा, सांस ना रोकना, मैं दोस्त हूँ। वो बोला, मेरा मातहत तैयब मुनीर कह रहा था कि एक लड़की ने उसके दिमाग में आकर जलजला पैदा किया था और मेरे उस कैदी को तहखाने से ले गई थी जिसके पास 2 नायाब हीरे हैं। मैं वो लड़की नहीं हूँ, बल्कि वो हूँ जिसके पास वो दूसरा नायाब हीरा था। तुम उसे मुझसे छीन लेना चाहते थे, लेकिन वो हीरा ना मेरा रहा ना तुम्हारा रहा। जिसे विच लेडी सांप कह रही थी, उसका नाम प्रेम कुमार है। वो मुझे धोखा देकर दोनों हीरे ले गया है। वो बोला, अगर तुम पहले ही मेरी बात मान लेती तो यह ज़बरदस्त नुकसान ना होता। बहरहाल मैं उसे हीरे लेकर होटल से बाहर नहीं जाने दूंगा। तुम होटल के अंदर क्यों नहीं जाते? क्या पुलिस से डरते हो? यहाँ के चंद बड़े पुलिस अफसरान ने मेरा नमक खाया है, मुझे पुलिस का कोई डर नहीं है। असल बात यह है कि मैं उस 5 स्टार होटल का सबसे बड़ा पार्टनर हूँ। वहाँ कोई हंगामा करके बिजनेस को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मुझे इत्मीनान है उस होटल से बाहर जाने के जितने रास्ते हैं, उन तमाम रास्तों पर मेरे दरिंदा सिफ्त गुंडे शरीफाना लिबास में मौजूद हैं। तुम्हारे तमाम गुंडे प्रेम कुमार और उसकी साथी लड़की के सूरत आशना नहीं हैं। मैंने 1 घंटे के अंदर इमिग्रेशन ऑफिस पहुंचकर अपने नमक ख्वारों को थोड़ा और नमक खिलाया और उनके वीज़ा के कागजात देखे। तुम उसका नाम प्रेम कुमार गलत कह रही हो, उसका नाम पारस अली तैमूर है। सितारा के दिमाग को झटका सा लगा।
दिल तेजी से धड़कने लगा। ओह गॉड, दिल धड़काने वाली ही बात थी। वो लाशऊर में धड़कने वाला महबूब दुश्मन चोरी से आया और उसे चुराकर चला गया था। बोना लासानी कह रहा था, पारस के साथ जो लड़की है उसका नाम बारबरा है। मैंने उनकी तस्वीर की कई कॉपियां बनवाकर अपने तमाम गुंडों को दे दी हैं। सितारा का अजीब हाल था। वो उसकी बातें सुन रही थी मगर सोच रही थी कि उसका आना और उसका जाना ऐसा ड्रामाई, ऐसा रुमान परवर और ऐसा दहशतनाक था कि वो डर भी रही थी और उस पर मर भी रही थी। वो ख्वाब की तरह आया था और सच्ची ताबीर की तरह दिलो दिमाग पर नक्श होकर रह गया था। अब उसकी यादें उसे गरमाएंगी, उसे ढूंढेगी तो नहीं पाएगी। वो ख्याल ख्वानी भूल कर अपनी जगह हाजिर हो गई थी। निढाल सी होकर बिस्तर पर आ गई थी। कभी इस करवट हो रही थी, कभी उस करवट, कभी चित हो रही थी, कभी पट। फिर वो उठकर बैठ गई, बिस्तर से उतर गई, तेजी से चलती हुई आईने के सामने आई। अपने चेहरे को, अपने बदन को सवालिया निगाहों से देखने लगी। आईना साफ कह रहा था कि वो आने वाला हस्ती बदल गया है। वो आईने से लिपटकर मरीना के पास पहुंच गई। पहुंचते ही रो पड़ी। हाय मरीना, मैंने अच्छी तरह तस्दीक की है, वो जालिम कीना पारस ही था। मैं लुट गई हूँ, बर्बाद हो गई हूँ। ये अंदेशा बढ़ गया है कि एक दिन वो इसी तरह फरेब देकर मुझे मुसलमान बना देगा। कैसी बातें करती हो? दीन धर्म में फरेब काम नहीं आता। दुनिया का कोई सा मजहब हो, उसे दिल से कबूल किया जाता है। फरेब देकर किसी को हिंदू या मुसलमान नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह बोलती रहो, मेरी तसल्ली हो रही है। मैं फरेब नहीं खाऊंगी, अपने धर्म पर कायम रहूंगी। तुम परेशानी और बदहवासी में ये नहीं समझ रही हो कि पारस ने धोखा नहीं दिया है। वो नहीं जानता था कि तुम सितारा हो। अगर जानता तो तुम्हें हासिल कर लेने के बाद फातिहाना अंदाज में खुद को जाहिर कर देता। तुमने बाद में टेलीपैथी के जरिए उससे राबता किया था। उस वक्त भी वो तुम्हें प्रेमा समझता रहा था। क्या मैं दुरुस्त नहीं कह रही हूँ? वाकई मैंने उससे मिलकर और उसने मुझसे मिलकर धोखा खाया है। हम दोनों एक दूसरे को जानते हुए भी रूबरू पहचान ना सके। हाँ, यही बात है। अब उसके पारस होने का यकीन करने के बाद मेरे लिए भी खतरात बढ़ गए हैं। वो यहाँ जरा सी जुस्तजू के बाद मुझे ढूंढ निकालेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि रात ही को जंगल की तरफ चल पड़ो, उसके पहुंचने से पहले फॉर्मूले हासिल कर लो। मैं यहाँ से कैसे निकलती, तुम्हें हालात बता चुकी हूँ। सुबह तक 2 सियासी पार्टियों के दरमियान फायरिंग होती रही। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई है। दुकानें बंद हैं, रास्ते वीरान और सुनसान हैं, गाड़ियां नहीं चल रही हैं। हम इन हालात में होटल से कैसे निकल सकते हैं? वो दुरुस्त कह रही थी। उस मुल्क में एक अबूरी हुकूमत कायम हुई थी जो कि बहुत ही कमज़ोर थी। बागी गिरोह और मुसल्ला कबाइली कानून से खेलते रहते थे। वहाँ सोना, चांदी और करेंसी नोटों की अहमियत नहीं थी। सबसे ज़्यादा कीमती और नायाब चीज़ अनाज थी। आपस में जंग करने वाले तमाम ग्रुपों के सरबराह अपने लड़ने वाले जवानों को तनख्वाह के तौर पर रकम नहीं, अनाज देते थे। कहत साली के बायस अनाज का एक दाना कहीं नजर ना आता था। औरतें, बच्चे, बूढ़े और जवान फाके करते करते यूं हड्डियों के ढांचे हो गए थे कि कब्रों से उठने वाले मुर्दे दिखाई देते थे। जिनके पास हथियार थे उन्होंने अपना अपना एक गिरोह बना लिया था और बैरूनी ममालिक से आने वाली इमदाद को बंदरगाह या एयरपोर्ट पर ही लूट लेते थे। उस पूरे मुल्क में इब्तदा ही से रेलगाड़ियां नहीं है। लोग बसों और ट्रकों में सफ़र करते हैं। अनाज से लदे हुए ट्रक फाका ज़दा आवाम तक पहुंच नहीं पाते थे, रास्ते में ही लूट लिए जाते थे। इन हालात में मरीना अपनी टीम के सिर्फ 3 अफराद के साथ होटल से बाहर नहीं जाना चाहती थी। होटल के गैराज में गाड़ियां और चंद नीगरो मुलाजिम थे। वो मुनासिब मौका देखकर वहां से निकलने वाली थी। सितारा ने कहा, हालात बता रहे हैं कि तुम्हारे वहां से निकलने से पहले पारस पहुंच जाएगा। इसी को मुकद्दर कहते हैं। जो हालात हमारे लिए नामुवाफिक हैं उसके लिए मुवाफिक लग रहे हैं। सितारा, तुम किसी भी तरह उसे काहिरा में रोक लो, वहां से निकलने ना दो। मैं यही कोशिश कर रही हूँ। उसी वक्त अब्दुल्ला ने मरीना के पास आकर कहा, मैडम, दुकानें खुल गई हैं, सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो अपनी जगह से उठकर बोली, फौरन चलो, हमें एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। सितारा ने कहा, भगवान का शुक्र है ये मौका मिल रहा है, तुम जाओ, मैं यहाँ पारस को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करूँगी। वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचने लगी। पारस को रोकना नामुमकिन सा लग रहा है। उसके साथ ख्याल ख्वानी करने वाली बारबरा है। वो होटल से बाहर जाने के लिए टेलीपैथी के हथकंडे आजमाएगी
और लासानी के आलाए कार गुंडे अपने हाथों से उनकी तस्वीरें लिए इंतजार ही करते रह जाएंगे। उसने लासानी के पास आकर कहा, पारस के साथ जो लड़की बारबरा है वो टेलीपैथी के जरिए तुम्हारे गुंडों को अपना ताबेदार बना लेगी। तुम होटल के बिजनेस की परवाह ना करो। मैं यही चाहता हूं, लेकिन मैं अपने होटल की बदनामी कैसे करूं? पारस बड़े हंगामे करेगा। तुम सिर्फ एक मामूली सा छोटा सा काम करो, उसके कमरे में घुसते ही उसे जख्मी कर दो। वो जख्मी होने के बाद मुझे अपने दिमाग में आने से नहीं रोक सकेगा। मैं उसके दिमाग पर कब्जा जमा लूंगी तो वो मेरा गुलाम बन जाएगा। होटल में एक जरा हंगामा नहीं होगा। अच्छी बात है, तुम मेरे साथ रहो, मैं होटल के अंदर जा रहा हूं। वो होटल के सामने एक कार में बैठा हुआ था। अपने मातहत से बोला, तैयब मुनीर, रिवॉल्वर में साइलेंसर लगा दो, गाड़ी पार्किंग में ले चलो। शितारा ने कहा, याद रखो उसे सिर्फ जख्मी करोगे, हलाक नहीं करोगे। वो मर भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या वो तुम्हारा यार है? शितारा को गुस्सा आया। यार तो वो हो ही गया था, मगर वो अपने दामन को उजला रखना चाहती थी। लासानी की बात से यूं लगा जैसे वो पारस के हवाले से इंसल्ट कर रहा हो। वो भड़क कर बोली, बकवास मत करो, यार होगा तुम्हारी बहन का, आइंदा मुझसे ऐसी बातें ना करना। वो भी तैश में आकर बोला, एक गधे की बच्ची, 2 टके की बाजारी औरत मेरी बहन को गाली दे रही है। तू क्या समझती है मैं तेरी टेलीपैथी के बगैर वो हीरे हासिल नहीं कर सकता? मैं अभी हासिल करके। वो आगे कुछ ना कह सका। चीख मारकर कार की सीट से उछला, छत से टकराया, फिर पिछली और अगली सीट के दरमियान गिरकर दिमागी तकलीफ की शिद्दत से तड़पने लगा। शितारा ने इतनी देर उसके दिमाग में रहने का फायदा उठाया था। उससे कह रही थी, तूने मुझे 2 टके की बाजारी औरत कहा है, अब तू इसी औरत का गुलाम रहेगा। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी थी। तैयब मुनीर पिछली सीट की तरफ झुककर पूछ रहा था, मेरे आका, यह अचानक क्या हो गया है? आपको क्या तकलीफ है? वो दरवाज़ा खोलकर अगली सीट से बाहर आया, फिर पिछली तरफ आया और आका लासानी को सहारा देकर सीट पर बिठाने लगा। शितारा ने कहा, मैं जानती हूँ लासानी, तुम जिस्मानी और दिमागी तौर पर बहुत ताकतवर हो। तहखाने में पारस ने तुम्हें जिस तरह उठा उठा कर फेंका था, कोई दूसरा होता तो मर जाता, मगर तुम रबड़ के पुतले हो, तुम्हें चोटों का एहसास नहीं होता है। वो तकलीफ से कराहते हुए बोला, एक बार तू मेरे हाथ लग जा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने फिर जलजला पैदा किया। लासानी फिर चीखें मार कर तड़पने लगा। राहगीर उसकी चीखें सुनकर रुक गए थे। कार की खिड़कियों पर झुककर सवालात कर रहे थे। तैयब मुनीर ने कहा, परेशानी की बात नहीं है, इन पर ऐसा ही दौरा पड़ता है। ड्राइवर फौरन किसी करीबी अस्पताल ले चलो। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। यूं राहगीरों से निजात मिल गई। शितारा ने तैयब मुनीर से कहा, किसी अस्पताल में ना जाना, एक लंबा चक्कर काटकर वापस होटल में चलो। वो होटल के चारों तरफ चक्कर लगाकर फिर वहीं आ गया। शितारा ने कहा, लासानी, मैं तुम्हारी दिमागी कैफियत को समझती हूँ। जैसे ही तुम सांस रोकने वाली तवानाई हासिल करोगे, मैं फिर तुम्हें दिमागी अजियतों में मुब्तला कर दूंगी। वो आंखें बंद किए तकलीफ बर्दाश्त कर रहा था और उसके खिलाफ नफरत से सोच रहा था। एक औरत से ज़ेर होकर गुस्सा भी आ रहा था और ये समझ भी रहा था कि गुस्से में सर पटक पटक के मर जाएगा, लेकिन उस औरत का कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। उसने हुक्म दिया, गाड़ी से उतरो, होटल के अंदर जाओ और नहायत होशियारी से पारस के कमरे में पहुंचकर उसे जख्मी करो। तुम्हें वहां पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे। मैं इतनी देर पारस के पास रहकर उसे बातों में उलझाए रखूंगी। वो चली गई। लासानी चंद लम्हों तक सर झुकाए बैठा रहा। फिर उसने पूछा, क्या तुम मौजूद हो? उसे जवाब नहीं मिला। उसने दोबारा मुखातिब किया। जवाब ना मिलने पर ड्राइवर से बोला, फौरन गाड़ी स्टार्ट करो और सड़क के उस पार ड्रग स्टोर के सामने चलो। वो हुक्म की तामील करता हुआ गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। उसे तेजी से ड्राइव कर रहा था। लासानी चीख चीख कर कह रहा था, ट्रैफिक कवानीन की परवाह ना करो, सड़क क्रॉस करो। और मुनीर, जैसे ही हम ड्रग स्टोर में दाखिल हों, तुम साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर वहां के डॉक्टर को दिखाकर मजबूर करना कि वो मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगाए। तुमने देखा है कि एक औरत मुझे दिमागी तकलीफ में मुब्तला करके गुलाम बनाना चाहती है। अपने आका को बचाओ। बेहोशी के बाद मुझे किसी महफूज मकाम पर पहुंचा दो। होटल में पारस और बारबरा पर नजर रखो, उनसे हर हाल में दोनों हीरे छीन लो। वो ड्रग स्टोर में गया। उधर शितारा पारस को मुखातिब करने आई। अक्सर लोग तकदीर की चक्करबाजी नहीं समझते। शितारा पारस को वहां रोकना चाहती थी, लासानी के जरिए जख्मी करके उसे अपना गुलाम बनाना और दोनों हीरे हासिल करना चाहती थी। लासानी का भी यही ख्याल था कि वो शितारा के ताउन से
یا اس کے تعاون کے بغیر وہ ہیرے حاصل کرنے کے لیے قدم قدم پر پہرا لگا چکا ہے۔ ان کی تدابیر ایسی تھیں کہ پارس اور باربرا سلامتی سے نہیں رہ سکتے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ تدبیر سے کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں۔ تقدیر بگاڑتی ہے، تقدیر آپس میں لڑاتی ہے، اور جو ہوٹل میں انجان بنے بیٹھے ہیں ان پر مہربان ہوتی رہتی ہے۔ ویسے وہ دونوں انجان نہیں تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ بونا لاسانی اس شہر کا بے تاج بادشاہ ہے، ان ہیروں کے لیے انہیں موت کے گھاٹ اتار دے گا، ہوٹل سے زندہ سلامت جانے نہیں دے گا۔ دوسری طرف شیتارا کی بھی کچھ ایسی ہی کوششیں ہوں گی۔ جب اس نے مخاطب کیا تو پارس نے پوچھا، کون ہو؟ کوڈ ورڈز۔ وہ بولی، کوڈ ورڈز ہیں تمہاری اندھیرے کی ساتھی، اس سے بہتر کوڈ ورڈز نہیں ہو سکتے۔ لوگ روشنی میں ساتھ دیتے ہیں، تاریکی میں چھوڑ جاتے ہیں۔ میں نے تاریکی میں تم سے دوستی کی ہے اور مصیبت کے اندھیروں میں تمہاری دوست رہا کروں گی۔ میرے پاس آنے کی زحمت کیوں کی ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اب تم سے دھوکہ نہیں کھا رہی ہوں، تم پریم کمار نہیں پارس ہو۔ نام تو درجنوں ہو سکتے ہیں، یاد تو ایک ہی رہے گا۔ ہاں، میں اعتراف کرنے آئی ہوں کہ آئندہ مقدر سے نہیں لڑوں گی۔ میں تمہیں اپنے جسم و جاں کا مالک تسلیم کرتی ہوں اور آج سے ابھی سے تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ پلیز میرے پاس آ جاؤ۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے۔ چلو یہی صحیح، میں آ رہی ہوں، 5 منٹ میں پہنچ جاؤں گی۔ وہ پارس سے بولتے ہوئے گھڑی دیکھ رہی تھی۔ 5 منٹ گزر چکے تھے۔ اس کے حساب سے لاسانی 10 منٹ میں پارس تک پہنچنے والا تھا اور اب پہنچنے کے لیے 5 منٹ رہ گئے تھے۔ پارس نے پوچھا، اتنی جلدی کیسے آؤ گی؟ کیا اسی ہوٹل میں ہو؟ ہاں، اپنے کمرے سے نکل پڑی ہوں، تمہارے دماغ سے بھی نکل رہی ہوں، اب کمرے میں ملاقات ہوگی۔ وہ پارس کے اندر سے مطمئن ہو کر نکلی۔ اطمینان یہ تھا کہ وہ کمرے میں بیٹھا اپنی شامت کا انتظار کر رہا ہے اور کسی بھی لمحے لاسانی وہاں پہنچ کر اسے زخمی کرنے والا ہے۔ وہ حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے لاسانی کے پاس آئی تو جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ اس کا دماغ بے ہوشی کے باعث بے حس ہو چکا تھا۔ اس کی سوچ کی لہریں اسے پکارتیں یا زلزلہ پیدا کرتیں، تب بھی اس پر کوئی اثر نہ پڑتا۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر چیخ پڑی۔ اس نے ایک گلدان اٹھایا اور آئینے پر اسے دے مارا۔ لاسانی کو گالیاں دینے لگی۔ وہ ایک بوڑھے عیاش کے مکان میں تھی۔ وہ ہوس میں اسے اپنے ساتھ لایا تھا، پھر اپنی شاندار کوٹھی میں پہنچ کر اس کا معمول اور تابعدار بن گیا۔ اس وقت وہ اس کی چیخیں سن کر دوڑتا ہوا آیا، پھر بولا، کیا ہوا بیٹی؟ کسے گالیاں دے رہی ہو؟ تمہارے باپ کو گالیاں دے رہی ہوں، سور کے بچے، جاؤ یہاں سے۔ وہ سر جھکا کر چلا گیا۔ وہ پاؤں پٹک پٹک کر ٹہلنے لگی۔ اپنے آپ سے کہنے لگی، مجھے اپنے آپ پر قابو پانا چاہیے، اسی طرح غصے میں رہوں گی تو ناکامیاں یقینی ہو جائیں گی۔ ابھی امید ہے، ابھی وہ ہوٹل میں موجود ہے، میں دوسرے اعلی کاروں کے ذریعے اسے زخمی کر سکتی ہوں۔ وہ فرش پر یوگا کے آسن میں بیٹھ گئی، پھر سانس روک کر اپنے اندر سے غصے کی تمام گرمیاں، تمام نفرتیں اور تمام پریشانیاں نکالنے لگی۔ یہ مشقیں 15 منٹ تک کرتی رہی، پھر اس ہوٹل کے انچارج کی آواز اور لہجے کو یاد کیا اور اس کے اندر پہنچ کر اسے ہوٹل کے پچھلے دروازے پر لے گئی۔ وہاں لاسانی کے 2 پہرے دار گنڈے مسلح تھے۔ وہ انچارج کے ذریعے ان کے اندر پہنچ گئی۔ انچارج نے اس کی مرضی کے مطابق ان سے کہا، آقا لاسانی کا حکم ہے کہ تم دونوں 712 نمبر کے کمرے میں جاؤ اور اس کمرے میں جو نوجوان ہو اسے زخمی کر دو۔ پھر اس کے سامنے ہی 728 نمبر کے کمرے میں ایک نوجوان لڑکی قیام کر رہی ہے، اسے بھی صرف زخمی کر دو۔ ایک گنڈے نے پوچھا، کیا وہ اپنا کمرہ کھولیں گے یا لاک توڑنا ہوگا؟ انچارج نے کہا، میں ماسٹر کی لے کر چلتا ہوں، دروازہ کھل جائے گا۔ وہ ان کے ساتھ کاؤنٹر پر آیا، اس کے ایک دراز سے 7ویں فلور کی ماسٹر کی لے کر جیب میں رکھی۔ پھر وہ تینوں لفٹ میں آئے، لفٹ کے ذریعے 7ویں منزل پر پہنچے۔ باربرا اور پارس اپنے اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ شیتارا سے بہت پہلے ہی باربرا ہوٹل کے انچارج اور دوسرے اہم افراد کو ٹریپ کر چکی تھی تاکہ خطرہ بڑھ جائے تو ان اعلی کاروں کے ذریعے وہاں سے نکل سکے۔ تھوڑی دیر پہلے شیتارا اس انچارج کے دماغ میں آئی اور گنڈوں کے پاس گئی تو باربرا نے پارس کے پاس آ کر اسے بتایا کہ دشمن کس ارادے سے آ رہے ہیں۔ پارس نے کہا، انہیں آنے دو، میں نے جو طریقہ بتایا ہے اس پر عمل کرو۔ شیتارا اس انچارج کے دماغ میں آ رہی تھی، اس کے پیچھے 2 گنڈے تھے۔ ایک نے کوریڈور میں پہنچتے ہی ریوالور نکال لیا۔ وہ تینوں 712 نمبر کے دروازے کے سامنے آئے۔ انچارج نے کال بیل کا بٹن دبایا، پھر انتظار کیا، اس کے بعد دروازے پر دستک دی۔ شیتارا جانتی تھی کہ پارس اندر موجود ہے۔ انچارج نے اس کی مرضی کے مطابق کہا، مسٹر پارس، تم اندر موجود ہو، دروازہ کھولو۔ پارس کی آواز آئی، میری جان،
تم نے 5 منٹ میں آنے کا وعدہ کیا تھا مگر بڑی دیر سے آئی ہو اور اچھی خاصی بارات لے کر آئی ہو۔ وہ انچارج کے ذریعے بولی، دروازہ کھول دو، تم بری طرح پھنس گئے ہو، فرار کے راستے مسدود ہو چکے ہیں، اب تمہاری ذہانت کام نہیں آئے گی۔ میری ذہانت یہ ہے کہ دروازہ نہیں کھولوں گا، خود کھول کر آنا ہوگا۔ انچارج نے جیب سے چابی نکالی۔ شیتارا ریوالور والے گنڈے کے دماغ میں آ گئی تاکہ دروازہ کھلتے ہی گولی چلا کر پارس کو زخمی کر دے، لیکن بازی تو ذہانت سے کھیلی جاتی ہے۔ پارس کی ذہانت نے کام دکھایا۔ جیسے ہی انچارج نے دروازے کے کی ہول میں چابی ڈالی، یکدم چیختے ہوئے بجلی کے جھٹکے کھانے لگا۔ پارس نے بجلی کا ننگا تار کی ہول میں ڈال کر سوئچ آن کر دیا تھا۔ شیتارا ریوالور والے کے ذریعے دروازے کے لاک پر فائر کرنا چاہتی تھی۔ باربرا نے اس سے پہلے ہی ریوالور کا رخ دوسرے گنڈے کی طرف کر دیا۔ ٹھائیں کی آواز کے ساتھ ہی وہ چیخ مار کر اچھلا، پھر کوریڈور کے فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ دوسرے تمام کمروں کے دروازے کھلنے لگے، عورتیں چیخنے لگیں، مردوں نے دوبارہ سے اپنے دروازے بند کر لیے۔ ریوالور والا وہاں سے بھاگنے لگا۔ پارس نے سوئچ آف کیا۔ انچارج نڈھال سا ہو کر لاش کے پاس گر پڑا۔ تمام کمروں کے مسافر فون کھڑکا رہے تھے۔ ہوٹل کے سیکیورٹی گارڈز آ گئے تھے، پولیس کو بھی فون کر دیا گیا تھا۔ شیتارا انچارج کے دماغ میں کہہ رہی تھی، حوصلہ کرو، اٹھو اور اپنے سیکیورٹی گارڈ سے کہو کہ وہ 712 نمبر کا دروازہ کھلوائیں۔ سیکیورٹی آفیسر اس انچارج سے پوچھ رہا تھا، سر کیا اس گنڈے نے آپ کو بھی گولی ماری ہے؟ باربرا نے انچارج کو کہنے پر مجبور کیا، ہاں وہ گنڈا مجھے مارنا چاہتا تھا لیکن اسی کے ساتھی کو گولی لگ گئی، مجھے سہارا دے کر لے چلو۔ شیتارا نے سخت لہجے میں کہا، میں جو کہہ رہی ہوں وہی کرو، یہ دروازہ کھلواؤ ورنہ میں تمہیں ذہنی مریض بنا دوں گی۔ باربرا نے کہا، تم یہ دروازہ نہیں کھلوا سکو گی، پاپا کے تمام ٹیلیپیتھی جاننے والے ان تمام سیکیورٹی گارڈز کے دماغوں میں موجود ہیں۔ جاؤ ٹھنڈا پانی پیو اور سوچو کہ تم یہاں مصروف رہ کر اپنی صومالیہ کی مہم کو ناکام بنا رہی ہو۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ یہ یقین ہو چکا تھا کہ وہ ہیرے حاصل کرنے کے لیے پارس تک نہیں پہنچ سکے گی۔ پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ باربرا اور پارس اس کی صومالیہ والی مہم کے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں۔ وہ فوراً ہی مرینا کے پاس آ کر بولی، کیا بزابا سے نکل آئی ہو؟ ہاں تم دیکھ رہی ہو میری جیپ درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان سے گزر رہی ہے۔ آگے والی جیپ میں سفورا اور ڈی کروز 3 نیگرو ملازمین کے ساتھ ہیں، میں عبداللہ اور باقی 3 نیگرو ملازمین کے ساتھ ہوں۔ تم کتنا فاصلہ طے کر چکی ہو اور کب تک اس قبیلے میں پہنچو گی؟ شیتارا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو ہم نے سفر شروع کیا ہے، منزل بہت دور ہے۔ عبداللہ نے بتایا ہے کہ ہم 2 گھنٹے کے بعد دریائے جوبا کے ساحل پر پہنچیں گے، وہاں ہمیں کسی لانچ کا انتظام کر کے دریا پار کرنا ہوگا۔ او گاڈ، کیا تم نے پہلے سے لانچ کا انتظام نہیں کیا ہے؟ اس ملک میں 2 دریا ہیں، دریائے جوبا اور دریائے شبیل۔ ان میں جو کشتیاں اور لانچیں چلتی ہیں ان پر مسلح قبائلیوں یا باغیوں کا قبضہ ہوتا ہے۔ جب وہ ان لانچوں سے اناج لوٹ کر لے جاتے ہیں تب ہم جیسے مسافروں کو دریا پار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ مرینا اس بات کی 100% تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ پریم کمار نہیں پارس ہے، یہاں کسی طرح قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ میری تمام کوششیں ناکام ہوتی جا رہی ہیں۔ پتہ نہیں وہ قاہرہ میں کیوں رکا ہوا ہے اور کب یہاں سے صومالیہ پہنچ جائے گا۔ کوئی ایسا شارٹ کٹ اختیار کرو کہ تم اس کے آنے سے پہلے وہ فارمولے حاصل کر کے وہاں سے نکل سکو۔ مرینا نے عبداللہ سے کہا، اگر ہم اسی رفتار سے چلتے رہے تو دشمن ہمارے سروں پر آ پہنچیں گے۔ میڈم آپ دیکھ رہی ہیں کہ کیسے اونچے نیچے راستے ہیں، اگر یہ گاڑی کسی گڑھے یا دلدل میں پھنس جائے گی تو ہم پیدل ہو جائیں گے، رفتار اور سست ہو جائے گی۔ کیا کوئی اور شارٹ کٹ نہیں ہے؟ میں جس راستے پر لے جا رہا ہوں یہی شارٹ کٹ ہے۔ کیا دریا پار کرنے کے لیے فوراً لانچ یا کشتی کا انتظام ہو جائے گا؟ آپ کشتی کا تو نام بھی نہ لیں، یہ افریقہ ہے۔ یہاں کے دریاؤں میں آدم خور مگرمچھ رہتے ہیں، وہ کشتیوں کو پانی کے نیچے سے الٹا کر ہمیں ہڑپ کر لیں گے۔ کچھ تو امید بندھاؤ، کیا فوراً ہی لانچ نہیں ملے گی؟ فوراً تو شاید قسمت سے مل جائے لیکن انتظار کے بعد ضرور ملے گی۔ بائی دا وے میڈم، آپ اس قدر کیوں گھبرا رہی ہیں؟ جو بھی دشمن ہمارے مقابلے پر آئے گا وہ آخر انسان ہی ہوگا، ہم اسے نمٹ لیں گے۔ تم نہیں جانتے کہ وہ کتنے خطرناک ہیں۔ آپ بھی نہیں جانتی میں کتنا خطرناک ہوں۔ وہ دیکھیے، ہماری گاڑی کے سامنے جھکے ہوئے درخت کی شاخ آ رہی ہے، آپ اس کی موٹائی اور مضبوطی کا اندازہ کریں اور میری طاقت اور کراٹے کا ہنر دیکھیں۔ مرینا نے دیکھا گاڑی آگے بڑھ رہی تھی، وہ موٹی اور مضبوط شاخ قریب آ رہی تھی۔ عبداللہ اچھل کر جیپ کے بونٹ پر گیا۔
फिर पैंतरा बदल कर पोज लेते हुए बड़क मारते हुए उस शाख के करीब आते ही कराटे का ऐसा हाथ मारा कि वो कड़कड़ाहट की आवाज़ के साथ आधी टूटी, बाकी आधी उसके जिस्म के बोझ से टूटी। वो शाख समेत गाड़ी से ज़रा दूर जाकर घास पर गिर पड़ा। आगे पीछे चलने वाली गाड़ियां रुक गईं। सफूरा ने अगली गाड़ी से उतरते हुए मुस्कुराते हुए डी क्रूज से कहा, देखो ये है मेरा भाई, ये इंसान है मगर शेर के जैसी ताकत रखता है। मरीना भी जीप से उतर आई। अब्दुल्ला पत्तों से लदी हुई शाख को एक तरफ फेंक कर खड़ा हो गया था। मरीना ने कहा, मैं मानती हूँ तुम बहुत शाजोर और ज़बरदस्त फाइटर हो, मगर वो इसलिए ख़तरनाक नहीं है कि तुमसे मुकाबला नहीं करेगा और तुम्हें बेबस कर देगा। सफूरा ने पूछा, आप किसकी बात कर रही हैं? फरहाद अली तैमूर का बेटा पारस, जो निहायत शाजोर है मगर दुश्मनों से बहुत कम मुकाबला करता है। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।